Deməli, tamaşaçılarımız biz sual verdik qonağımıza ki, əsasən hansı ailələrdə daha çox təzyiq olur? Şəhərdəmi çox təzyiq göstərirlər ailə üzvləri bir-birlərinə? Regiondamı, kənddəmi, yoxsa dinlə mi bağlıdır bu? Hansısa dinin nümayəndələri mi təzyiq göstərirlər? Dindar ailələrmi belədir? Qonağımız deyir ki, hər yerdə bu fakt eynidir. Deyə bilmərəm ki, paytaxtda nisbətən kəndlərdə çoxdur, yaxud kəndlərə nisbətən paytaxtda çoxdur. Yəni, hər yerdə eynidir. Patrul polisinin göstəriciləri var, deyir qonağımız. Belə ki, orada qeyd olunub ki, Kutaisdə 2009-cu ildə ümumiyyətlə müdafiə orderi heç yazılmayıbdır. Yəni, insanlar bilmirlər öz hüquqlarını, bilmirlər ki, onlar necə müdafiə olunmalıdırlar. Ailə təzyiqi əsasən iqtisadi durumu yaxşı olan ailədə də, pis olan ailədə də ola bilər. Yəni, bu fərqi yoxdur, necə ailədir. Əsasən isə alkohol və narkotikdən asılı olan üzv varsa ailədə, bax, həmin üzv daha çox ailə üzvlərinə, yaxud da üzvünə təzyiq göstərə bilər. Ailə ölkədə, deməli, həmçinin müharibə olarsa, hansısa çempionat keçirilərsə, bu halda da kişi tərəf, qadın tərəfə təzyiq göstərə bilər. Əgər çempionatda uduzarsa belə kişilərimiz qadınlarımıza təzyiq göstərirlər, belə deyə tırnaq içi desək, öz hayıflarını qadınlarından alırlar. Ელისო, ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ რო ვუთხრათ ჩვენ მაყურებელს ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვის უნდა მიმართონ ამ შემთხვევაში და ზოგადად რა შეიძლება მოველოდეთ ამ მიმართვის შედეგად? პირველ რიგში მსხვერპლმა უნდა მიმართოს შესაბამის პიროვნება, იქნება ეს ორგანიზაცია თუ სხვა სამსახური, რომელიც მისგან მიიღებს სრულყოფილ ინფორმაციას, რა მექანიზმით უნდა დაიცვას მან თავი. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს იურიდიული კონსულტაცია, შეიძლება იყოს მიმართვა ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, როგორც დაუშვათ ქალბატონი ნატო ხელმძღვანელობს. და თუ კი უშუალოდ ქმედებაზე გადავლენ, ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ პირველ რიგში ძალადობის აღკვეთის მიზნით, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, მიმართონ საპატრულო პოლიციას შემაკავებელი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით, მიმართონ სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით, ხოლო შემდგომ შეუძლიათ მათ ეს როგორც ქალბატონმა ნატომ აღნიშნა იმ წუთიერად რომ აღიკვეთოს ეს ძალადობის ფაქტი და შემდგომ უკვე შეუძლიათ მათ მიმართონ სასამართლოსაც, რომელიც მათ მოუგვარებთ ოჯახურ საკითხებს, ის იქნება საალიმენტო დავა, ქონებრივი დავა ერთმანეთში და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება თუ რაღაც განსაკუთრებით მძიმე ფორმებშია გადაზრდილი ოჯახური ძალადობა, ამ შემთხვევაში მიმართავენ პოლიციის ორგანოებს და მოხდება მათზე შესაბამისი რეაგირება. შედეგი რაც შეიძლება მიიღონ, ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესდება მაინც მათი მდგომარეობა, როგორც ფიზიკური, ისევე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ეს იქნება დავუშვათ მათი მიმართვა და ანუ გამოცხადება იმის, რომ მათ სჭირდებათ შველა, ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ისინი უკვე დაცულები იქნებიან ძალადობისაგან და არავის არ უნდა შეეშინდეს იმისი, რომ ისინი დავუშვათ აი ესე ვიტყვი, დედისანაბარად არჩებიან და მათ არაფერი შედეგი არ ექნებათ და გაუარესდება მათი მდგომარეობა. ამიტომ რომ არის საკმაოდ სამართლებრივი ბაზა იმისთვის, რომ აბსოლუტურად მაქსიმალურად იყოს დაცული მსხვერპლი, როგორც ფიზიკურად, ისევე ფსიქოლოგიურად და materialურადაც. Deməli, tamaşaçılarımız kimə müraciət etməlidirlər təzyiqə məruz qalanlar? Bu haqda sual verdik qonağımıza deyirəm, hüquqşünasımıza, üzr istəyirəm. O qeyd edir ki, müvafiq orqana, yaxud bax, məsələn, hansısa qeyri-hökumət təşkilatına, yaxud da hüquqşünasa müraciət etsinlər ki, həmin bu hüquqşünas məsləhət görsün, hansısa istiqamət versin vətəndaşlara ki, nə etmək lazımdır. Həmçinin ola bilsin, artıq hərəkətə keçmək istəyir, deməli, vətəndaş bu halda patrula, polisə, məhkəməyə müraciət etməlidir və müdafiə orderi yazdırmalıdırlar. Əgər ailə təzyiqi daha ağır formadadırsa,
bu halda mütləq polisə müraciət etmək lazımdır. Əgər polisə müraciət edərlərsə, yaxud da deməli hüquqşünasa müraciət edib məsləhət alarlarsa, bu təqdirdə onlar qorxmamalıdırlar ki, onların vəziyyəti daha da pisləşər və daha da pis vəziyyətə düşə bilərlər. Əksinə hüquqşünasımız inandırır ki, əgər vətəndaşlar belə addım atarlarsa, bu təqdirdə həm psixoloji və həm də fiziki vəziyyətləri daha da yaxşılaşar və ümumiyyətlə həyatları dəyişə bilər və yaxşılığa doğru ola bilər bütün bunlar. Ქალბატონო ნატო, უფრო ხშირად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ვინ არის ხშირ შემთხვევაში და აი მეორე შეკითხვა, ოჯახური ძალადობის რა კონკრეტულ ფაქტებს იცნობთ ქვემო ქართლში და მომხდარი რეაგირების შესახებ ამ ფაქტების შესახებ შეიძლება მოგვიყვეთ რამე ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. ფაქტობრივად უმეტესად მაინც ქალი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით, ჩვენი კანონი იცავს ოჯახის ფაქტობრივად ყველა წევრს ძალიან ფართო მცნება ოჯახის წევრისა ჩვენი კანონის მიხედვით, ის შეიძლება იყოს გერი, მაზლი, შვილობილი, დედამთილი, მამამთილი და ძმა და ხშირად ვთქვათ იგივე ორდერი გამოწერილი იქნება ერთი დისგან მეორე დის მიმართ და ანუ მოძალადე იყვნენ დედმამიშვილი მსხვერპლი და მოძალადე. რაც შეეხება შემთხვევებს, ფაქტობრივად ეს შემთხვევები ძალიან გვანან ერთმანეთს და რა თქმა უნდა ქვემო ქართლში ჩვენ არაერთი შემთხვევა გქონია და ეს ოჯახში განხორციელებული ძალადობა, რომელსაც ოჯახის მამა იყენებს საკუთარი ცოლისა და შვილების მიმართ და აბრალებს რძალი მამამთილს, რომ წაქეზებულია ვაჟი მამამთილის მხრიდან, რომ მათზე იზავადონ და ჩვენ გვქონდა ეს შემთხვევა და ეს ქალბატონი ჩვენთან თავში საფარში იქნა განთავსებული, ჩვენ ჩამოვედით, მარნეულში გვქონდა შეხვედრა ოჯახთან, ანუ ჩვენ მედიატორის ფუნქციასაც ვკიცვალ და ძალიან გვინდა ხოლმე, ანუ არა ვართ ჩვენ ორიენტირებული იმაზე, რომ ოჯახი დაიშალოს. უპირველესი მეც და ყველა ჩემი კოლეგა ვთვლით, რომ უნდა გადარჩეს, რისი გადარჩენაც არის შესაძლებელი და უკიდურესი ზომა, რა თქმა უნდა, ოჯახის დანგრევა. ჩვენ ძალიან ვეცადეთ, რომ რაღაც გავლენა მოგვეხდინა ამ ოჯახის წევრებზე, იყო გარჩევა ოჯახში და თითქმის მთელი სოფელი იყო იმ სახლში, სადაც ჩვენ ჩავედით. და ფაქტობრივად დღეს ეს ცოლ-ქმარი ერთად ცხოვრობს, დამოუკიდებლად ცხოვრობენ და საკუთარი შვილებს ზრდიან და ვიცით, რომ ნამდვილად ბედნიერად არიან. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, მე რაც შემიძლია გითხრათ და დავამატებ თუ შეიძლება თქვენ მე რაც დამისხოთ კითხვას, ერთ-ერთი კითხვა იმაზე გიპასუხებთ კიდევ ერთხელ, რომ გარდა იმ ჩამოთვლილ მიზეზების არის უფრო უმეტესად ხშირად განპირობებულია მოძალადის ძალადობრივი ქცევა იმის გამო, რომ იგიც თვლის, რომ არაფერს განსაკუთრებულს არ აშავებს, რომ იგი იქცევა ისე, როგორც იქცევა ყველა. ანუ იგი გაიზარდა მოძალადე მამის გარემოში, მისთვის ეს არის აბსოლუტურად ქცევის ნორმა და ჩვენ ნამდვილად ძალიან ხშირად გაგვიგონია მოძალადეებისგან, რომ რა მოხდა შენთვის შენ ქმარს ერთხელ არ წამოურტყია, რა დავაშავე, რა გავაკეთე ესეთი, ანუ აღქმა საკუთარი დანაშაულის. ფაქტობრივად მოძალადეებს არ გააჩნიათ. და ესეთ ოჯახებში სამწუხაროდ იზრდებიან ბავშვები, ეს ბავშვებიც ითვლებიან, თქვენ მკითხეთ, ვინ არის უფრო ხშირად, რა თქმა უნდა, ქალი უფრო ხშირად, თუმცა ბავშვები არის თუ არა მათზე განხორციელებული უშუალოდ ძალადობა, ბავშვებიც ითვლებიან ძალადობის მსხვერპლებად. და სამწუხაროა, მაგრამ აი ესეთ ოჯახებში უმეტესად ბავშვები შემდგომ როცა იზრდებიან, გამოდიან ან მოძალადეები, ან მსხვერპლები. მსხვერპლები, რომლებსაც არანაირი წინააღმდეგობის გაწევის არც უნარი შესწევთ, არც სურვილი შესწევთ და თვლიან, რომ ისინი ღირსები არიან აი ამ ძალადობის, რაც მათზე ხორციელდება. Ailə təzyiqi göstərən əksər hallarda kimdir və ümumiyyətlə Kvemo Kartidə bu haqda durum necə deyə sual verdik. Qonağımız deyir ki, əksər halda qadın ailə təzyiqinə məruz qalır, lakin bizim qanunvericiliyimiz hər cür təzyiqə məruz qalan insanları, qadın kimi kişiləri də ailənin bütün üzvlərini qoruyur.
Ola bilsin ki, ailədə demək, qaynənə təzyiq görə, qaynata təzyiq görə, ailədə gəlin təzyiq görə, uşaqlar təzyiq görə, bütün bunlar yaxud da bacı digər bacıya təzyiq göstərə. Bu belə faktlar da ola bilir. Fərqi yoxdur ki, qadın təzyiq görən yoxsa kimdir. Deməli, Kvemokartiyaya gəldikdə isə qonağımız qeyd etdi ki, Marneolidən deyir, bir nəfər müraciət etmişdi bizə yardım üçün və orada ailənin atası oğluna, xanımına və deməli nəvələrinə təzyiq göstərilmiş və orada deməli vəziyyət elə imiş ki, kəndliymiş Marneolinin hansısa kəndi, oradan xanımla birgə iş yoldaşları gəliblər və deyir ki, ümumiyyətlə kəndin xalqı bütün həmin ailəyə dolmuşdu. Çox belə səs-küylük var idi. Bu insanların ailə durumu amma hazırda yaxşıdır. Yəni bu xanımın köməkliyi ilə, bu idarə təşkilatın köməkliyi ilə vəziyyət daha da yaxşılaşıb. Hazırda həmin o təzyiq göstərən ata öz xanımı ilə barışıb və çox xoşbəxt yaşayırlar hamısı bir yerdə. Təzyiq göstərən həmişə qonağımız deyir ki, bilir ki, o qeyri-adi heç nə etmir. Və düşünür ki, bu işi, yəni təzyiqi onsuz da hamı göstərir və o da göstərsə heç nə olmaz. Və çox vaxt təzyiq göstərənlər belə bir söz işlədirlər ki, nə oldu, bir şillə vurdum, nə ola bilər ki? Əksər hallarda bax, bu sözləri işlədirlər və bilmirlər ki, onlar təzyiq göstərirlər və qarşısındakı insanları pis duruma salırlar və onlara cəza verirlər. სხვადასხვა ორგანიზაციები და სახელმწიფო წყებები ხშირად საუბრობენ ოჯახურ ძალადობის შესახებ და რა შედეგებს ვღებულობთ ამ ორგანიზაციებს და სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საქმიანობით. თუ შეიძლება ყველაზე დიდ წარმატებებზე რომ ვისაუბროთ და აი თქვენი ორგანიზაციის მაგალითზე რომ მოგვიყვანოთ ესეთი ფაქტები. ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ გვაქვს კანონი ოჯახში ძალადობის თაობაზე და მასზე მუშაობის დაწყება რა თქმა უნდა ადვილი არ იყო. ჯერ უნდა დაგვემტკიცებინა რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტები საქართველოში ნამდვილად არსებობდა. ჩვენ 2003 წლიდან მუშაობთ ამ საკითხებზე და როდესაც შეხვედრა გქონდა მთავრობის ერთ-ერთ საკმაოდ დიდი ძალაუფლების მქონე პირთან, მანაც გითხრა რომ ესეთ რამე საქართველოში არ არსებობს, შეუძლებელია და დღეს ის ადამიანი არის და მაშინაც იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვიწყებდით ლობირებას, რომ ეს კანონპროექტი გასულიყო, მაშინ რაც დავარწმუნეთ ის ადამიანი, რომ ნამდვილად თავშესაფარში ადგილი არ აქვს, რომ ნამდვილად გვაკითხავენ ადამიანები, რომ დავსახელით ფაქტები, ვაჩვენეთ ადამიანები, იგი გახდა ჩვენი ძალიან გუმხურვალი მხარდაჭერი, მადლობა ალბათ თვითონ მიხვდება თუ კი მოისმენს ჩემს ამ ინტერვიუს ვისე მაქვს საუბარი და აი ნაბიჯ თანამოაზრეების შემოკრების შედეგად ჩვენ გვაქვს დღეს კანონი. ამ კანონის შედეგად საპატრულო პოლიცია აქტიურად არის ჩართული მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების საქმეში. 2 წელი ფაქტობრივად მარტო უძღვებოდნენ ამ საქმეს სახელმწიფოს მხრიდან და 2009 წლიდან შეიქმნა უკვე სახელმწიფო თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ქალებისა და ბავშვებისათვის სახელმწიფოს დღეს უკვე აქვს დაფუძნებული 2 თავშესაფარი თბილისში და გორში და ჩვენ ძალიან გვიხარებთ რომ ჩვენ თავშესაფარი ვეწვდებოდა იმ მოთხოვნას რაც არსებობდა ქვეყანაში და ჩვენ ვფიქრობთ აი ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა ჩვენი ერთობლივი მუშაობის შედეგად. ასევე ჩვენი კანონით გათვალისწინებულია, მაგრამ ჯერ ვერ ხურციელდება სოციალური სამსახურის გაძლიერება ამ კუთხით ამ ადამიანების დასახმარებლად და იმედი გვაქვს მოძალადეებისთვისაც სარეაბილიტაციო ღონისძიებები გატარდება მომავალში. ჩვენ პროექტის ფარგლებში გვაქვს საშუალება დღეს ვიმუშაოთ მოძალადე მამაკაცებთან და ისინი ჩვენთან მოდიან, ამაში აქტიურად არის ჩართული პრობაციის სამსახური და აი ვდგავთ პირველ ნაბიჯებს სწორედ ამ მიმართულებით და თუ კი გაამართლებს იმედია სახელმწიფო უკვე ამ კუთხითაც გვერდში დაგვიდგება და ანუ თვითონაც დააფუძნებს აი ესეთ სარეაბილიტაციო პროგრამას უკვე ამ სასჯელ ახსოვებდა დაწესებულებაში ამ პრობაციის სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ აი ნახოთ რა იქნება. ანუ ეს ყველაფერი ვითარდება. ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ მთავრობა ხელისუფლება ხედავენ აი ამ პრობლემას და ცდილობენ გარკვეულწილად ქმედებები გაატარონ სხვადასხვა რათა აღკვეთილ იქნეს ეს პრობლემა.